अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस दौरे हुकूमत में एक बार फिर पानी और बरखी की किल्लत, वोट न देने पर हैदराबादी अवाम से इंतखामी कार्रवाई, केटीआर की वज़ीर आला पर तनकीद। बगैर किसी कटौती के 24 घंटे बरखी और हर घर पानी की फराहमी के लिए हुकूमत के मुमकिना इक़दामात, श्रीधर बाबू का रद्द अमल। फोन टैपिंग मामले की सीबीआई तहकीकात कराई जाए, वरना बीजेपी इस मसले पर गवर्नर से होगी रुजू, डॉक्टर लक्ष्मण का ऐलान। मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा, बिला जरूरत घरों से बाहर न जाने महकमे मौसमियात का इंतबाह। किशनबाग में बहनवई के हाथों बिरादर निस्बती का कत्ल, इलाके में सनसनी, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने शहर के बीआरएस अरकान असेंबली के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब से रियासत में कांग्रेस हुकूमत वापस आई है, तब से हैदराबाद में फिर से पानी के टैंकर्स नजर आ रहे हैं और बरखी कटौती घंटों करते हुए शहर के अवाम से असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट न देने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाम ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जबकि उस्मान सागर, हिमायत सागर, नागार्जुना सागर में पानी मौजूद होने के बावजूद इसका इस्तेमाल करने से हुकूमत गुरेज कर रही है। केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2011 से हुई फोन टैपिंग की तफसीलात पेश की जाएं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी फोन टैपिंग को लेकर वावेला मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2011 में जब किरण कुमार रेड्डी वज़ीर आला थे, उस वक्त कांग्रेस के वजीर पूनम प्रभाकर, अरकान असेंबली जी विवेक और कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने खुद कहा था कि आंध्रा के सीएम तेलंगाना के अरकान असेंबली के फोन टैपिंग कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस हुकूमत थी, उस वक्त भी फोन टैपिंग हुई थी, वो तफसीलात भी सामने लाएं। उन्होंने ये भी कहा कि फोन टैपिंग से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार अभी भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं। क्या उन ओहदेदारों को फोन टैपिंग के बारे में मालूमात नहीं है? उनका कहना था कि सब ओहदेदार मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे हैं, सिर्फ हुकूमत बदली है। उनका कहना था कि डीजी शिवधर रेड्डी हमारी हुकूमत में आईजी थे, आज पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महिंदर रेड्डी हैं, जो उस वक्त राजशेखर रेड्डी हुकूमत में इंटेलिजेंस आईजी थे। कई ओहदेदार आज आपकी हुकूमत में काम कर रहे हैं। अगर फोन टैपिंग हुई है तो क्या इन ओहदेदारों को इसका इल्म नहीं है? केटीआर ने वाजे किया कि फोन टैपिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बाज हीरोइंस के फोन टैपिंग किए जाने के इल्जामात को मुस्तरद किया। केटीआर ने मौजूदा पानी की किल्लत के तनाजुर में कहा कि हैदराबाद में आवाम को मुफ्त वाटर टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जाए। केटीआर का कहना था कि हैदराबाद की आवाम ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसलिए रेवंत रेड्डी को हैदराबादी आवाम के साथ इंतखाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें मौसर पानी सरबराह किया जाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि मुल्क में केसीआर नहीं बल्कि राहुल गांधी गैर कारामद नोट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दानम नागेंदर बीआरएस एमएलए होते तो एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। के श्रीहरि और नागेंदर को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। హైదరాబాద్ నగర ప్రజల తరపున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, మీరు వెంటనే ఉచితంగా ట్యాంకర్లు ఇవ్వండి. ఇది మీ చేతగాంతనం వల్ల వచ్చిన పరిస్థితి. ప్లస్ వెంటనే ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తండి, సింగూరులోంచి నీళ్లు తెండి, ఉస్మాన్ సాగర్ వాడండి, హిమాయత్ సాగర్ వాడండి. అదేవిధంగా కాళేశ్వరంలో ఆల్రెడీ పంపులు ఆన్ చేసినారు. మీరు నిన్న మొన్నటిదాకా కొట్టుకుపోయిందన్నారు, ఇప్పుడేమో పంపులు ఆన్ చేసినారు. కొండపోచమ్మ నింపండి, మల్లన్న సాగర్ నింపండి. హైదరాబాద్ ప్రజల గొంతు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రజల గొంతు ఈ ఎండాకాలంలో మరి తప్పకుండా మీరు క్షమాపణ చెప్పి మరి వారి గొంతును ఎండకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ, మా నగర ప్రజల తరపున కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దుర్నీతిని ఎండగట్టే విషయంలో మేము కూడా చూస్తున్నాం. అవసరమైతే జలమండలి దగ్గర కూడా ధర్నాలు పెడతాం. ఇంకొక మాట కూడా చివరిగా నేను చెప్పి ముగిస్తాను. మొన్న నేను రసూల్పుర పోయినా కంటోన్మెంట్లో, అక్కడ స్వరూప అని ఒక మహిళ వచ్చింది. అన్న మీరున్నప్పుడు 20,000 లీటర్లు ఫ్రీగా వచ్చేది, ఇప్పుడు నాకు బిల్లు వస్తున్నది, గత సంవత్సరం బిల్లు మొత్తం ఒకటేసారి పంపినరు అన్న, నాకు 8,000 బిల్లు పంపినరు అని చెప్పి వారు బిల్లులు తీసుకొని వచ్చి మరీ చూపెట్టినారు. నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్ఎండబ్ల్యూస్ నుండి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా,
మున్సిపల్ మంత్రి వేరే లేరు, రేవంత్ రెడ్డి గారే ఉన్నారు కాబట్టి వారినే డిమాండ్ చేస్తున్నా. మీరు మీ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బికి ఆదేశాలు ఇవ్వండి. తక్షణమే ఈ ప్రజలను ముక్కుబిండి బిల్లు వసూలు చేసే పద్ధతిని విరమించండి. ఫ్రీ వాటర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఉంది, మీరు దాన్ని వయలేట్ చేసి ఇవాళ ప్రజల ముక్కుబిండే విధంగా బిల్లులు వసూలు చేయడం అనేది అన్యాయం. వెంటనే తక్షణమే ఆ బిల్లులు ఏవైతే ఇష్యూ చేసినరో వాటిని రద్దు చేయాలి. ఫ్రీగానే 20,000 లీటర్లు ఇవ్వాలి, ఫ్రీగా ట్యాంకర్లు ఇవ్వాలి. నీ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తాం. ఇల్లీగల్ వ్యవహారాలతో నాకు సంబంధం లేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చెప్పి లీకు వీరుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పాపం డైరెక్ట్గా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టే దమ్ము లేదు, డైరెక్ట్గా ఆధారాలు ప్రజల ముందు పెట్టే దమ్ము లేదు. ఏముందో విషయం ఎవరికి తెలియదు. పోలీస్ రిమాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఫోన్లకు వెళ్ళి మీకు లీకులు వస్తాయి. ఈయన లీకు వీరుడు. మరి లీకు వీరుడు ఏదో కష్టపడి నా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయాలనే ప్రయత్నంలో చాలా బలంగా ఉన్నాడు. ఎవరో హీరోయిన్లను నేను బెదిరించిన అంటది ఆ మంత్రి. ఆమెకు నెత్తుందా లేదా నాకు తెలియదు. నాకంత కర్మ ఏంది, నాకు ఈ దిక్కుమాలిన పనులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంది. నాకు ఎలాంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. ఈ అడ్డమైన మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే, చెత్త మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే వారు మంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా తాట తీస్తాము, లీగల్గానే చూసుకుంటాం. తాట తీస్తామంటే మళ్ళీ మీరు ఇదే యూట్యూబ్లో తమ్మునీళ్ళు పెట్టి తాట తీస్తామన్నాడు, ఈయనకు అహంకారం ఎక్కువ అని చూపెట్టకూరి. అదే వినండి, తొందరపడకండి. తప్పకుండా లీగల్గానే ఎదుర్కొంటాం, న్యాయపరంగానే ఎదుర్కొంటాం. మాకు ఎవరిని బెదిరించాల్సిన అవసరం కానీ ఎవరిని ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ లేదు. కానీ దయచేసి మీడియా మిత్రులు నేను కూడా కొడతా ఉన్నా. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने फोन टैपिंग से मुतालिक उन पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ कांग्रेस की वजीर कोंडा सुरेखा, रुकन असेंबली वाई श्रीनिवास रेड्डी और महेंद्र रेड्डी को नोटिस रवाना किया. केटीआर ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए हैं. బ్రదర్, నీకు ఒక మాట మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. నాకు ఎలాంటి ఇల్లీగల్ వ్యవహారాలతో నాకు సంబంధం లేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చెప్పి లీకు వీరుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పాపం డైరెక్ట్గా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టే దమ్ము లేదు, డైరెక్ట్గా ఆధారాలు ప్రజల ముందు పెట్టే దమ్ము లేదు. ఏముందో విషయం ఎవరికి తెలియదు. పోలీస్ రిమాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఫోన్లకు వెళ్ళి మీకు లీకులు వస్తాయి. ఈయన లీకు వీరుడు. మరి ఈ లీకు వీరుడు ఏదో కష్టపడి నా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయాలనే ప్రయత్నంలో చాలా బలంగా ఉన్నాడు. ఎవరో హీరోయిన్లను నేను బెదిరించిన అంటది ఆ మంత్రి. ఆమెకు నెత్తుందా లేదా నాకు తెలియదు. నాకంత కర్మ ఏంది, నాకు ఈ దిక్కుమాలిన పనులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంది. నాకు ఎలాంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. ఈ అడ్డమైన మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే, చెత్త మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే వారు మంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా తాట తీస్తాము, లీగల్గానే చూసుకుంటాం. తాట తీస్తామంటే మళ్ళీ మీరు ఇదే యూట్యూబ్లో తమ్మునీళ్ళు పెట్టి తాట తీస్తామన్నాడు, ఈయనకు అహంకారం ఎక్కువ అని చూపెట్టకూరి. అదే వినండి, తొందరపడకండి. తప్పకుండా లీగల్గానే ఎదుర్కొంటాం, న్యాయపరంగానే ఎదుర్కొంటాం. మాకు ఎవరిని బెదిరించాల్సిన అవసరం కానీ ఎవరిని ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ లేదు. కానీ దయచేసి మీడియా మిత్రులు నేను కూడా కొడతా ఉన్నా. 2014లో మా ప్రభుత్వం వచ్చింది. మా ప్రభుత్వం రాకంటే ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు ఉంది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో, దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రాయండి, మీరు కావాలంటే మీ ఆర్కైవ్స్లోంచి తీయండి. ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు 2011లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మేము ఆరోపణలు చేయాల. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఆనాడు ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్నవాళ్ళు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవాళ్ళు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि वो क्यों फोन टैपिंग वाले मामले की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाने से गुरेज कर रहे हैं, इसकी अवाम से वजाहत करें. उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वज़ीर-ए-आला फोन टैपिंग वाले मामले की सीबीआई तहकीकात करवाने का ऐलान नहीं करते हैं तो बीजेपी इस मसले को लेकर रियासती गवर्नर से रुजू होगी. అందుకని నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి అదే విజ్ఞప్తి చేస్తూ, సిబిఐ దర్యాప్తు చేస్తే ఎవరు అందులో దోషులు, ఎవరు పాత్రదారులు, ఎవరు సూత్రం తేలిపోతుంది. అందుకనే అసలు విషయాలు బయటికి రావాలంటే సిబిఐ దర్యాప్తు జరగాల్సిందే. ఇవాళ వార్తలు ఏవైతే పబ్లిక్ డిమాండ్ వస్తున్నాయో విచారణ సందర్భంగా విచిత్రకరమైనటువంటి, ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి, జుగుప్సాకరమైనటువంటి మరి విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఇంత దిగజారుడు చర్యలకు మరి కొంతమంది పాల్పడ్డారంటే దానికి బాధ్యులెవరో, బాధ్యులందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా మరి గుర్తించాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. ప్రభుత్వం అందుకని నిష్పక్షపాతికంగా జరగాలంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగాల్సిందే. నేను అందుకనే చెప్తున్నాను, ఇవాళ
బీఆర్ఎస్ అదే రకంగా కాంగ్రెస్. మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీరు ఏ రకంగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటని చెప్పి కాంగ్రెస్ లాభపడింది. కానీ ఇవాళ మొన్న దాకా మీరు అన్నారు కవితను అరెస్ట్ కాలేదు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటని. ఇవాళ దర్యాప్తు సంస్థలు పూర్తిగా ఆధారాలతో సహా ఇవాళ మరి అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపిస్తే మళ్ళీ దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం భాష అని చెప్తారు? అదే రకంగా ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అది రాజకీయ కక్ష సాధింపు అంటారు. కాబట్టి వాస్తవాలు ప్రజలు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. దర్యాప్తు సంస్థలు ఏ రకమైనటువంటి అది పార్టీ ప్రమేయం కానీ ప్రభుత్వ ప్రమేయం లేకుండా నిష్పక్షపాతంగా ఆధారాలతో సహా రుజువు చేసే వారు ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. న్యాయస్థానం కూడా ఇవాళ ఏ రకంగా మరి వ్యవస్థ మీరు చూస్తా ఉన్నారు. మరి కనీసం బెయిల్ రాలేకపోతుందంటే అంత పటిష్టమైన ఆధారాలు ఉంటే కానీ అది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇవాళ బీఆర్ఎస్ నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను, బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మోదీ గారిని ఎదుర్కోలేకపోతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా మోదీ గారి ప్రభంజనం వీస్తా ఉన్నది. మోదీ గారికి అడ్డుకట్ట వేయాలి తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా ఇద్దరు కలిసి మనము కొట్టినట్టు చేస్తామని ఒకరు ఏడ్చేట్టు మీరు చేయండి. ఆ రకంగా తెలంగాణకు బీజేపీని అడ్డుకునే ప్రయత్నమే తప్పితే ఇతరత్ర కాదు. ఎన్ని రకాలుగా విన్యాసాలు చేసినా ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో బీజేపీ అత్యధిక పార్లమెంటు స్థానాలు గెలవబోతున్నది. మోదీ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రి కావడంలో తెలంగాణ పాత్ర, తెలంగాణ ఎంపీల గెలుపు కూడా ఇది దోహదపడిన విషయాన్ని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా మీకు దమ్ముంటే చెప్పండి, ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కాబోతున్నాడు. నేను సవాల్ చేస్తున్నాను. वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर बरकी और पानी के मसले को लेकर की जाने वाली तनकीदों को मुज़ाहिका खेज करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बगैर किसी कटौती के 24 घंटे बरकी सरबराह करने और रियासत के हर घर को पानी सरबराह करने के इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि बीआरएस के 10 साला दौरे इख्तिदार में जो मईशत की तबाही हुई उसे दूर करने पर वज़ीर आला खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। దీనిపైన ఎందుకు చర్య తీసుకోవటం లేదో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేయండి. అంటే మీరు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఇద్దరు కలుసుకొని చేసిన ఈ డ్రామాని ఏ విధంగా పక్కదారి పట్టియాలని మళ్ళొక్క మారు టీఆర్ఎస్కి సాకారం చేసే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన చర్య పని స్పష్టంగా మా ఎవ్వరి ప్రమేయం లేకుండా అధికారులు చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని దీని పరంగా విచారణ జరుపుతా ఉన్నారు. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న మీ చేతిలో ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించుకొని ఎందుకు చేయటం లేదు మీరు చెప్పండి. ముందు ఇంతకుముందు పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు నీటికి సంబంధించిన అంశం విషయంలో వారు స్పష్టంగా చెప్పారు. 3 మెంబర్ నిపుణుల కమిటీకి సంబంధించి రాబోయే కాలంలో వర్షాపాతం తక్కువ కావటం వల్ల ఇబ్బంది జరగబోయే ప్రమాదం ఉందని మేము కాదు, అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉంది వారు ఇంతపూర్వకం కూడా చెప్పినాం. ఆగస్టు సెప్టెంబర్ మాసంలో వర్షాలు పడలేదు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంది. మేము ఎప్పుడైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ఉపయోగించుకొని మాకు నవంబర్లో జరిగే ఎన్నికల్లో లాభం జరుగుతుందని వర్షాలు ఎందుకు పడలేదు మీ ప్రభుత్వాయంలో అని వర్ణదేవుడిని ఏమన్నా వద్దని చెప్పినమా, అడిగినవా, ఎప్పుడైనా దానిపైన మాట్లాడినమా? ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, తగు విధమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. మేము కూడా ఇప్పుడు వెనకాడటం లేదు. ఇంతకుముందు మా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు చెప్పినట్టు బాధ్యత మా పైన ఉంది. వారు చేసిన తప్పిదాలను సవరించాలా, అతలాకుతలంగా అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ని ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా వదిలేసిన తరుణంలో దీన్ని సవరించే ప్రయత్నంలో మొదలుపెట్టినాం. ఆర్థిక పరంగా అతలాకుతలమైన
ఆర్థిక వ్యవస్థను దారిలో పెట్టే ప్రయత్నంలో ఒక అడుగుకు ముందుకేసి వెళ్తా ఉన్నాం. ఈ తరుణంలో ఇబ్బంది వచ్చింది. మొత్తం మా పరంగానే కాదు, ఈరోజు తెలంగాణ కాదు, యావత్ భారతదేశంలోనే వర్షాపాతం తక్కువగా నమోదైంది. దానికి ఏం చర్యలు? ఈరోజు మా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు, వారికి కొద్దిగా అనుభవం కూడా ఉంది. 40,000 కోట్ల రూపాయల మెషిన్ భగీరథ పనులు మేము 50 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి గ్రామంలో 1, 2, 3, 4 ప్రతి మున్సిపల్ వార్డులో 1, 2, 3 స్కీములు ఏర్పాటు చేసినాం. స్థానికంగా ఉన్న అక్కడ నీటి వనరులను ఉపయోగించుకొని స్కీములు ఉపయోగిస్తే కార్యక్రమం చేస్తే దాన్ని అన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టిన మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు వస్తే జూడిగా పెట్టి అది మినరల్ వాటర్ని మేము ఇస్తున్నామని చెప్పి ఇంటికి ఒక్క బిందె. रियासत भर में और बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में अप्रैल के माह के आगाज़ के साथ ही गर्मा की शिद्दत में इजाफा हो गया है। रियासत के 15 अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 44 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि वो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बग़ैर किसी काम के बाहर निकलने से गुरेज करें और अपने जिस्म को क़ुव्वत बख्श बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ORS का इस्तेमाल करें और ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी एहतियात करें। किशनबाग एनमगुड़ा में चारशंबे के दिन दहाड़े बहनवई ने अपने बरादर निस्बती का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सद्दाम ने अपने बरादर निस्बती रशीद पर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। सद्दाम और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ करता था, इसलिए रशीद अपनी बहन को लेकर अपने घर चला गया था और जब रशीद चारशंबे की सुबह अपनी दुकान आया, वहां पर मौजूद सद्दाम ने उस पर हमला कर दिया। इत्तला मिली है कि सद्दाम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। दिन दहाड़े लबे सड़क हुए इस कत्ल के वाक़े से सनसनी देखी गई है। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। मकतूल रशीद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सबका आदाब। आज बहादुरपुरा BF में एक मर्डर का इंफॉर्मेशन पे हम लोग आए। तकरीबन 8 सवा 8 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। ये अक्यूज का नाम है जकील अहमद और रशीद। अकेले दोनों ताला जी जो है ना, प्राइम ऑफिसर से लग रहा है कि फैमिली डिस्प्यूट है। अभी यहाँ पे बॉडी शिफ्ट कर लिया पोस्टमार्टम के लिए
और अभी FIR रद्द कर रहे हैं। अब इसको लेके अब इसको पकड़ के हम लोग इन्वेस्टिगेट करके एक्चुअली रीज़न क्या है उसको जांच करेंगे। यहाँ पे सारी क्लूज करने के लिए क्लूज टीम वगैरह भी आए हुए हैं, साथ साथ यहाँ पे CC कैमरा कलेक्ट करना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस दौरे हुकूमत में एक बार फिर पानी और बरखी की किल्लत, वोट न देने पर हैदराबादी अवाम से इंतखामी कार्रवाई, KTR की वज़ीर आला पर तनकीद। बगैर किसी कटौती के 24 घंटे बरखी और हर घर पानी की फराहमी के लिए हुकूमत के मुमकिना इक़दामात, श्रीधर बाबू का रद्द अमल। फोन टैपिंग मामले की CBI तहकीकात कराई जाए, वरना BJP इस मसले पर गवर्नर से होगी रुजू, डॉक्टर लक्ष्मण का ऐलान। मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा, बिला जरूरत घरों से बाहर न जाने, महकमे मौसमियात का इंतबाह। किशनबाग में बहनवई के हाथों बिरादर निस्बती का कत्ल, इलाके में सनसनी, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पर ज़रूरत है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।